Morning students. So now let us start with the question answers given at the back of the chapter, The Conjurer's Revenge. So we have finished with the chapter and now let us concentrate on the questions that are given at the back. So as I told you earlier also, you have to prepare all kinds of questions. Though short answer questions may not be there in your question paper, still we have to tackle these for a better understanding of the chapter. And moreover, sometimes the questions that seem to be short to us, sometimes they may come in the form of the long answer questions. So you must have a very clear idea about what is there in the chapter. You must know the story very well, and the chapters are not very long also, and moreover the number of the chapters and the poems that you have to do, the number is not very big, quite manageable, so you must read them very thoroughly. So now let us start with so this is on page number 82. Answer the following questions in 2 to 5 sentences each. So as I told you earlier also, this may also come in the form of a long question. Okay, so you must be very thorough with the chapter, with what is given. So a proper reading of all the chapters and the poems is a must. So now let me start. So first देखो, what did the conjurer produce from an absolutely empty cloth? So ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਜਰਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਦੂਗਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਅ ਬੋਲ ਆਫ ਗੋਲਡ ਫਿਸ਼। ਸੋ ਬੋਲ ਆਫ ਗੋਲਡ ਫਿਸ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਐਜ਼ I have shown you the picture also, और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੱਛਲੀਆਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, the bowl of goldfish. Now next ਦੇਖੋ, next is were the people impressed by the tricks the conjurer was producing? ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, just wait for some time, let me finish this, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ। So next ਦੇਖੋ, next is were the people impressed by the tricks the conjurer was performing? So ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? Yes, the people were impressed by the tricks the conjurer was performing. Clear? Till the time the quick man intervened. So ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ conjurer ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ quick man ਨੇ intervene नहीं किया, जो तक वो कुछ नहीं बोले, उਦੋਂ तक people were getting very impressed by the tricks of the conjurer. So next देखो, next is what was the man sitting on the front seat called? What was his reaction? So this is question number 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ C portion है. So ਕੀ ਉਹਨੂੰ what was that man who was sitting on the front seat called? So he was called the quick man. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਇਕ ਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਦ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੈਟ ਦ ਕੌਂਜਰਰ ਇਜ਼ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰ ਸਿੰਪਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਹੀ ਸੇ? ਹੀ हैड इट अप हिज स्लीव। सो ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਇਹਨੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ that is not visible, but he has hidden this bowl, he had hidden it up his sleeve and now he has taken it out. So to have something up one's sleeve ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, what effect did the quick man's behavior have on the conjurer? ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ conjurer ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ conjurer ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ that he
was becoming angry। ਇਸ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਰਾਊਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਂਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਵਾਸ ਸਪੋਇਲਿੰਗ ਹਿਸ ਸ਼ੋ। ਕਿ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਦੂ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੀ ਵਾਸ ਸਪੋਇਲਿੰਗ ਦ ਹੋਲ ਐਕਟ ਆਫ ਦ ਕੌਂਜਰਰ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਹੈਡ ਇਟ ਅਪ ਹਿਸ ਸਲੀਵ, ਹਰ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਆਲਸੋ ਨੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ he did not know anything, but still he was speaking, and he was so when he spoke this that he had it up his sleeve, फिर की हो गया, the people believed in what this man was saying, and they were no longer wonderstruck on what the conjurer was doing। ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਜਰਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਂਗਰੀ। ਵਾਈ ਵਾਸ ਦ ਕੌਂਜਰਰਜ਼ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਕਿੰਗ? ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦ ਕੌਂਜਰਰਜ਼ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸਿੰਕਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ So why was the conjurer's reputation sinking? Why was it sinking? Because the quick man was spoiling his entire show. So he was spoiling his entire show. Here अपनी बार बार यही कह के that he had it up his sleeve, and so his reputation was sinking। ਇਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, what did the conjurer do? So this is F. What did the conjurer do with the quick man's gold watch? So ਉਹਨੇ gold watch ਮੰਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? He put it in a mortar. So mortar ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਜਿਹਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੌਰੀ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੌਰੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ ਪੀਸਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਕਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਮਿਕਸਰਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੋਟਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੋਲਡ ਵਾਚ ਪਾਈ, ਐਂਡ ਹੀ ਪਾਊਂਡ ਇਟ ਇਨਟੂ ਪੀਸਿਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਵਾਈ ਵਾਸ ਦ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਪਜ਼ਲਡ? ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਹੈਡ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਦੈਟ ਦ ਕੌਂਜਰਰ ਵੁੱਡ ਰਿਟਰਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹਿਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਹੀ ਗਿਵਸ ਇਟ ਬੈਕ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਡੈਮੇਜਡ, ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਸੋ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਐਵਰੀ ਆਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਹੈਂਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਪਜ਼ਲਡ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਿੰਗ ਹਾਊ ਹੀ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਹਿਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਬੈਕ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਕੌਂਜਰਰ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਵੈਂਜ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ? ਸੋ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਵੈਂਜ ਵੈਨ ਹੀ saw that his reputation was sinking, when he saw that the quick man was spoiling his show. So then he decided to take revenge. Next देखो, I. Do you think the conjurer's revenge was successful? Why? So ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ? Yes, his revenge was very much successful because the quick man lost his very costly possessions. He lost his very costly things. So that is why we can say that the conjurer's revenge was successful. Clear के और main गल की है कि without
beating up the quick man without indulging in any kind of violence, he was able to get even with the quick man. He was able to take his revenge बिना कोई हिंसा कीते. So आप कह सकते हैं कि his revenge was successful. And moreover, the way in which he took his revenge was so very clever that the quick man could not even complain. So ਜਿਹੜਾ quick man ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਸੋ ਕੌਂਜਰਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ क्विक मैन से उन्हें खुद हर चीज़ की परमिशन दी सी. सो दैट इज़ वाई. नैक्सट देखो जे वाई वॉज देयर अ ग्रेट साइलेंस अपॉन द ऑडियंस. सो ऑडियंस चुप क्यों सीगे. सो ऑडियंस क्यों चुप सीगे क्योंकि दो द कॉन्जरर हैड he had spoiled all the possessions, he had destroyed all the possessions of this quick man, but they could not understand what was happening. Because the quick man was himself confused. Earlier the quick man would speak something and then the audience would understand. You know, ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ he had it up his sleeve, but now there was nobody to explain things to the audience. Therefore they were confused. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ. How did the show end? So end ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? all the people went to their homes. clear. So ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਜਰਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੌਂਜਰਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ. ਸੋ ਦ ਕੌਂਜਰਰ ਆਲਸੋ ਲੈਫਟ ਦ ਪਲੇਸ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਸੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਸ਼ੋ ਐਂਡਡ. ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ. what lesson did the audience learn from the evening's performance? So lesson ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ some things are not done up the conjurer's sleeve. So last line है chapter ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ at least there are some things that are not done up the conjurer's sleeve. ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ conjurer ਦੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਠੀਕ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਐਂਡਸ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ. ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ. ਠੀਕ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡਸ. ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਸਰ sorry the longer answers. ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ what were the tricks performed by the conjurer, was he successful at it? ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਆਂਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਅ ਬੋਲ ਆਫ ਗੋਲਡ ਫਿਸ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਐਨ ਐਮਟੀ ਕਲॉथ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ. ਦੈਨ ਹੀ ਜੁਆਇਨਡ ਦ rings that were apparently separate. clear. so ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ. ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ. ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ. he took out 17 eggs from an empty hat. ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ 17 eggs ਕੱਢੇ. clear. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then he performed those tricks that involved rings, hens, fish. ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੇ. several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a live guinea pig, a 50-cent piece and a rocking chair. So then he performed these tricks. clear. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੌਂਗ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ. so then he took the things of the quick man one by one. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿਓ. he took the gold watch, then his handkerchief, and then hat, celluloid collar, and then he destroyed all these things, even his spectacles. so ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ. next ਦੇਖੋ bring out the humor in Stephen Leacock's story The Conjurer's Revenge. so humor ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ. ਇਹ ਹਾਸਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮਚ ਅਮਿਊਜ਼ਡ
because the quick man does not know anything about, you may say, about magic, about the sleight of hand, SLEIGHT. So ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਜਿਕ ਬਾਰੇ, ਸਟਿਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਹਿਊਮਰ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਲਾਫਿੰਗ। ਸੋ ਹੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਵੀ read about the predicament of this conjurer, so when this quick man। so ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ, ਕਿਦੀ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਦੀ, ਕਲੀਅਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਲਾਫਿੰਗ ਐਟ ਹਿਮ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਲਾਫਿੰਗ ਐਟ ਦ ਪਲਾਈਟ। ਪਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਪ੍ਰੀਡਿਕਾਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਮੈਜਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਦ ਸਟੇਜ ਸੈਟਿੰਗ ਫॉर ਦ ਕੌਂਜਰਰਸ ਸ਼ੋ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੈਨੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਅੱਛਾ, ਦੈਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਰਟਨ ਦੇਅਰ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਟਨ ਐਂਡ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਟਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਜ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੇਅਰ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੈਂਡ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, explain the appropriateness of the title The Conjurer's Revenge। so ਦਾ ਬਦਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? he took his revenge in a very intelligent manner, clear। so the whole chapter, the whole story is about the revenge that he takes on this quick man। so ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਹੀ ਟੇਕਸ ਹਿਜ਼ ਰਿਵੈਂਜ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਟੇਕਸ ਹਿਜ਼ ਰਿਵੈਂਜ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਨਰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਕੰਪਲੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਜਰਰ ਸੀ ਹੀ ਪਲੇਡ ਸੱਚ ਅ ਟ੍ਰਿਕ ਔਨ ਹਿਮ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, but now he is unable to complain। so in this way the conjurer takes his revenge। so the title is very appropriate। ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਜਰਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਟਾਈਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਡੂ ਯੂ ਅਪਰੂਵ ਆਫ ਦ ਕੌਂਜਰਰਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਰਿਵੈਂਜ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਯੋਰ ਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੌਂਜਰਰ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਇਕ ਮੈਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਇੰਟਰਵੀਨ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਦੂ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦਿਸ quick man does not know anything about magic, still he intervenes, still he speaks out ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੌਂਜਰਰ ਆਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਂਜਰਰ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ
ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ, ਸੋ ਹੀ ਟੁੱਕ ਹਿਜ਼ ਰਿਵੈਂਜ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਨਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਪਾਰਟ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਜੈਨਰਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ when a person commits a mistake it is the first wrong, so he offends the law but the revenge of that is wrong। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਬੇਕਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਲਾਅ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਓਨ ਹੈਂਡਸ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦਿਸ ਰਿਵੈਂਜ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਪਾਰਟ ਟੂ ਪਾਰਡਨ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਸੋ ਬੇਕਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਲੀਵ any wrong that has been done to them as a thing of the past, ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ। ਕਿ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਰਿਵੈਂਜ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਰਿਮੇਨ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪਾਰਡਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਠੀਕ